we need to train in pitches that can increase the speed of the game. I don't know if you follow yesterday France against England, but I was so tired that half time I need to switch off. I could not play in the second half. Then I was only watching. باید تو زمین‌هایی تمرین بکنیم که کمک بکنه به سریع‌تر شدن و بالا رفتن سرعت فوتبال ما. نمیدونم دیشب بازی فرانسه و انگلیس رو دیدین یا نه. من فقط نصف بازی رو نگاه کردم، نیمه اول از نگاه کردنش انقدر سرعت بازی بالا بود خسته شدم. 45 minutes my eyes up and down after now. چشم 45 دقیقه چپ و راست کردم. I asked my coach, please substitution. I need to go to sleep. تعویض درخواست کردم که تعویضم بکنم دیگه نتونستم که نگاه بکنم. Now imagine our boys that play in our league when they need to run behind those guys within 90 minutes. تصور بکنیم بازیکنان ما که در لیگ ما اینجا بازی میکنن باید 90 دقیقه برن جلوی اونا بازی کنن. You have two options. فقط دو تا گزینه. Or you support us to be different. یا شما از ما حمایت بکنید که ما بتونیم متفاوت باشیم. Or you have the same formula of football. That everybody use that formula in football. The culture is not good. یا اون فرمول همیشگی در فوتبال که خیلی استفاده میکنن ازش میتونید استفاده کنید. بگیم آخر سر اینم کار مربی فوتبال. You can bring that excuse but you don't like to football. Next World Cup will be the same if you don't like. شاید بتونید توجیه رو بار دیگر مطرح کنید ولی به فوتبال نمیتونید دروغ بگید. و اگر بخواید مسیر رو بریم جام جهانی آینده هم مثل جام جهانی گذشته خواهد بود. So to implement this program also, as I said, we need financial infrastructures, equipment for our players to be better. همونجوری که خدمتتون عرض کردم اگر بخوایم این برنامه رو پیاده بکنیم احتیاج به حمایت‌های مالی برای تهیه امکانات و تجهیزاتی که لازم هستش داریم. Not only short term, because the Russian is short term. نه تنها کوتاه مدت، به خاطر اینکه فراموش نکنیم جام جهانی روسیه هدف کوتاه مدت هستش. But also medium and long term. We start today not only Russia, we start today 2022 Qatar. You cannot lose from the historical point of view the opportunity to change football. The people is asking for that. The fans are expecting that. This is a unique opportunity in the country to move football and Iran forward. و همینطور در ابعاد میان مدت و بلند مدت به خاطر اینکه همونجوری که اشاره کردیم جام جهانی روسیه 2018 هدف کوتاه مدت هستش ولی از همین امروز برنامه آماده‌سازی فوتبال ایران برای جام جهانی 2022 قطر شروع میشه به خاطر اینکه توقع مردم این هستش که این فرصت تاریخی برای پیشرفت و پرش فوتبال ایران از دست نره. This program that we deliver to you today, برنامه‌ای که خدمتتون امروز ارائه کردیم behind the scenes we've been working with the league and the federation. برنامه‌ای هستش که تحویل فدراسیون داده شده و برنامه‌ای هستش که تدوین شده و And this final version that we have here was prepared to accommodate the Champions League, especially the qualification of Festival, was prepared to accommodate also the interests of the clubs, Champions League and the league. این برنامه نهایی که تدوین شده برنامه‌ای هستش که حتی منافع باشگاه‌ها و موقعیت باشگاه‌ها و پس باشگاه پرسپولیس که الان صعود کرده مرحله بعد جام قهرمانان باشگاه‌های آسیا تمام این مسائل در این برنامه و منافع باشگاه‌ها در این برنامه دیده شده. I hope and I expect that the league will approve this master plan. And it is important to discuss this with the press in an open way today, because we don't want that tomorrow come somebody boycotting the program, fighting against the program with the excuse, I didn't know nothing about the program. این برنامه تحویل شما داده شده، تحویل فدراسیون داده شده به خاطر اینکه در آینده دیگه کسی نخواد مانع برنامه‌های تیم ملی و برنامه‌های دیگه که جاری هستش در فوتبال ایران بشه. این توجیه رو بخواد مطرح بکنه که من اطلاع نداشتم از این برنامه. We not force all of us, especially in football, to have all of us the same opinion. We must disagree. It's
it is good to disagree because from disagreements come better solutions. ما در زندگی مجبور نیستیم که همه یک عقیده داشته باشیم یا بخوایم تماممون عقیده هامون مثل هم باشه، ولی باید یاد بگیریم که به عقاید همدیگه احترام بذاریم. I don't have any problems with disagreements. Never had problems with disagreements. What team really have problems with this? Now, everybody is excited. Everybody is happy. We agree with one plan, one problem. In December, the voices of disagreement will come out. And this cannot happen before the World Cup. الان همه هیجان زده هستن که داریم همه به خاطر این صعود در شادی مطلق شاید به سر ببرن و این برنامه ها که داده شده شاید توجه چندانی بهش نشه، ولی در ماه دسامبر در تقریبا یک ماه امسال دوباره این صحبت ها نباید مطرح بشه که جلوی این برنامه ها بخواد گرفته بشه یا تغییرات. Because that attitude, that kind of behavior, disturb the players, disturb the clubs. خاطر که این نوع نگرش نه تنها به بازیکنان لطمه میزنه، بلکه لطمه به کار باشگاهان وارد میکنه. Disturb the national team, but at the end of the day, disturb the people and the fans. And we don't have the right to disturb the people and the fans. اما خیلی برنامه‌ریزی های تیم ملی هم میشه، ولی در آخر هواداران که ناراحت میشن، هواداران که دچار این مشکل میشن. So I hope, and this is our wish, once we come to an agreement in regards to the World Cup preparation, we stand together behind that problem. امیدوار هستم و هدف امروزمون این هستش که الان که ما یک تفاهمی برای برنامه آماده سازیمون در مسیر جام جهانی شدیم، روی همین برنامه به جلو پیش بریم و همین برنامه پیاده بشیم. So I talked about the problem. This is our national goal, the infrastructure that we need. At the end of our meeting, I would like to invite for 5 minutes, 10 minutes, all the distinguished members of the press that are here present to walk with us across the pitch. We need one pitch for the national team. And I would like to invite you to visit our facilities that we call PEC, the Performance Elite Center. This is the legacy. This is the results of the World Cup is not only important because of the results, but also something behind that we need to build up and leave as a legacy to the future. بعد از صحبت‌هایی که انجام بدیم راجع به برنامه‌های پیشروی تیم ملی فوتبال همگی شما دوستان عزیز و گرانقدر درخواست می‌کنم که چند دقیقه وقت بذاریم، 5 دقیقه یا 10 دقیقه وقت بذاریم از زمین رد میشیم. باید ببینیم که احتیاج به یک زمین خوب برای تمرین داریم و بعدش به ساختمان که اصطلاحاً ما بهش میگیم پیک، ساختمان پرفورمنس الیت سنتر، ساختمان تخصصی تمرینات پرفورمنس و عملکردی تیم‌های ملی به اونجا میریم، به خاطر اینکه اون میراثی هستش که در آینده باقی خواهد بود، میراثی برای فوتبال ایران که حتی پس از این جام جهانی برای آینده فوتبال ایران باقی خواهد. If you give us a little bit of your effort, you can see that the technical department of the federation for all national teams is ready to be installed. اگر چند دقیقه وقتتون رو بذارید برای ما نشون میدیم به شما که دپارتمان‌های فنی برای تمام تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران آماده به فعالیت هستش. I want that you be a witness of our recovery facilities for all national teams and clubs. دوست دارم شما دوستان عزیز شاهد امکانات ریکاوری که برای تمام تیم‌های ملی فوتبال ملت موجود خواهد بود باشید. And the stage of our special training area for elite players. And I want that you see and witness. We just need the equipment to move forward. و اون جایگاه و ساختمانی که طراحی شده برای تمرینات خاص برای بازیکنان برتر ما در سطح فوتبالمون و تنها احتیاج به امکانات لازمه و تجهیزات داریم که درش قرار بگیره برای شروع فعالیت. Now talking about the World Cup plan very quick. سریع راجع به برنامه‌های پیش‌رو در آماده‌سازی On the second page with the wishes from others. Probably we want to play against England or Brazil, but they don't want to play against us.
در ابتدا وقتی ما انتخاب‌هایی رو بازی دوستان انجام میدیم، همونطور که ما این علاقه رو داریم، ما دوست داریم با انگلیس و برزیل بازی بکنیم، ولی شاید اونا نخواد بریم بازی کنیم. Let's be more honest and open. این بذاره صادقانه‌تر و بازتر یک بار برای همیشه بجون مطلب. There's nothing wrong with that because that is not only with them. It's not a matter that Brazil or India they don't want to play against us. It is because they want to charge $1.5 million. صحبت اصلی رو بذاریم میگن صادقانه خدمتتون عرض می‌کنم. این نیست که برزیل یا انگلستان نمیخوان جلوی ایران بازی بکنن یا در کشورهای دیگه هم شاید اتفاق نیفته. مطلب اصلی این است که این گونه کشورها $1.5 میلیون حداقل برای بازی‌هاشون هزینه I feel like this, I mean, you have a lot of universities, some of them are public, some of them are private. Not everybody can go for private lessons. بعضی‌ها به دانشگاه‌های دولتی میرن، بعضی‌ها به دانشگاه‌های خصوصی میرن و همه نمیتونن متقبل هزینه‌های دانشگاه خصوصی باشن. The public university of Lisbon you pay one amount, in Harvard you pay another amount. دانشگاه دولتی لیسبون در پرتغال شما یه مقدار هزینه رو پرداخت کنید، در دانشگاه هاروارد مطمئناً رقمش بالاتر هستش. But also we cannot play all teams in the same level. And third, and most important, we need all of them must have different profiles and different categories. African teams, South American teams, European teams. باید تیم‌ها رو به دسته‌های مختلف تقسیم بکنیم با پروفایل‌های مختلف، تیم‌های افریقایی، تیم‌های کشورهای لاتین اروپایی. And finally, this is my technical belief. I don't mind to share this with you. You can agree or you can disagree. In fact, there is a perception and people believe that playing against Brazil, Argentina, Germany, in this moment Portugal, I must put also Portugal, are the best games to learn and progress in football. بعضی‌ها فکر می‌کنن که بازی مقابل کشورهای مثل انگلستان، برزیل، الان باید مثلا پرتغال هم توی گروه قرار بده. پرتغال بهترین بازی‌های دوستانه خواهد بود برای پیشرفت فوتبال. Wrong perception. از تفکر اشتباه هستش. I remember just before I came here, Iran played against Brazil. What did you learn from that game? قبل از اینکه من به ایران بیام به خوبی یاد دارم ایران جلوی برزیل بازی دوستانه انجام داد. شما از اون بازی چه چیزی یاد گرفتید؟ فوتبال ایران چه چیزی به دست آورد؟ Frustration. عصبی شدن بازیکن. Embarrassment. باعث شرمساری شد. Players with a self-esteem hurt. متاسفانه غرور و اعتماد به نفس بازیکنان. The fans without trust and confidence. هوادارا اعتمادشون به تیم ملی از دست دادن. Wrong perception. و این تفکر اشتباهی هستش. I'm saying that we should not play the best. Yes, we must play the best because if we want to learn, منظور من نیست که نباید ما جلوی بهترین ها و بهترین تیم بازی بکنیم. نه، اگر بخوام پیشرفت کنیم اتفاقا باید این اتفاق بیفته. But we need to build up our capabilities. ولی باید توانایی‌های خودمون رو قدم به قدم ببریم جلو. Step by step. قدم به قدم. And hopefully that when we play Argentina was them that they learned something with us. و مثل اتفاقی که افتاد وقتی دفعه آینده هم جلوی کشوری مثل آرژانتین بازی می‌کنیم این اونها باشن که یه چیزی هم یاد گرفتن. So we want to try to manage with these friendly games the best we can. سعی خواهیم کرد که این بازی دوستانه پیش رو به بهترین نحو مدیریت کنیم. But we will not follow in the trap to hurt ourselves. ولی در اون دام که بخوایم به خودمون لطمه بزنیم نخواهیم افتاد. Okay. کسی اگر سوالی داره تشکر می‌کنم برای پخش زنده از شبکه خبر که در حال حاضر صحبت‌های آقای کیروز سرمربی تیم ملی به صورت زنده از شبکه خبر صدا و سیما پخش خواهد شد. بفرمایید. سوال اگه دوستان دارن سوالی بپرسید. باز میکروفون. سلام میکنم. من سلام میکنم به آقای کیروش مجددا. شاید یکم طولانی باشه.
سعی میکنم خلاصش کنم. اول خیلی تشکر میکنم از این جلسه به خاطر اینکه واقعا لازم بود که با بچه مطبوعات بشینن یه صحبتی بکنن که شاید اونا در اون دوری یا فضای سرد گرم بشه و امیدوارم ادامه پیدا کنه این مسئله. موضوع دوم هم این هست که من به شخص انتظار داشتم که شاید مثلا آقای معتمدکیا از بچه‌های که با در واقع تیم ملی بوده سال‌ها هم کار کرده تو این جلسه حضور داشته باشه، ولی خب باید هستم. شاید بعد نبود که تو این جلسه ازش تقدیر شه به خاطر زحمتش براتون می‌کشه. من می‌خواستم آقای کیروش یک سوال بکنم، اینکه ما می‌دونیم در واقع سطح تیم ملی، شرایط تیم ملی در دوره حضورشون چقدر پیشرفت کرده و مردم چقدر راضی هستن و چقدر این اطمینان خاطر صعود با ارزش. به هر حال زحمت زیادی کشیده شده، یه وقتش هم ممکنه شانس باشه، یکم ممکنه قرعه باشه، این چیزها هم ممکنه درش تغییر بشه. میخوام ببینم که آیا در دوره همین اخیر که تیم ملی به جام جهانی رفت، آیا تصمیماتی گرفتن که برخلاف میلشون باشه یا دوست نداشتن بگیرن، مجبور شدن بگیرن؟ مثلا تغییر در کادر تیم ملی که به هر حال ما فکر می‌کردیم که ممکنه از اون کادر مربیای خیلی خوبی در آینده داشته باشیم، یا بازیکنایی که در واقع عضو کادر تیم ملی بودن و به مرور از جمع کننده باشن. خیلی ممنون. وقت 50 wrong decisions الان بهتر شدم، در روز فقط 50 تا تصمیم اشتباه when I started 6 years ago, I was 65 now. Really improvement from my start. 5 سال پیش شروع کردم در ایران روزی 65 تا تصمیم اشتباه می‌گرفتم، الان 50 تا تصمیم اشتباه. No, let's address the question in a clear way, and in one way that I don't want that nobody wants to own a very thousand. یک بار همیشه نمیخوام این شک و شبهه‌ای راجع به مطلبی که خدمتتون عرض خواهم کرد باشه و خیلی شفاف میخوام مطرح بکنم. First of all, of course, we need to accept and understand that nobody is perfect, and I'm sure to be tolerant with my own mistakes. And of course, I know myself that sometimes we cannot make the right decisions all the time. مطلب اولی که باید در نظر بگیریم که هیچ کسی در زندگی به صورت مطلق کامل نیست و تصمیمات ما ممکنه اشتباه هم باشه و این رو باید همه بپذیریم. But you need to understand also the position of a leader. ولی شما باید همون در نظر بگیرید جایگاه یک مدیر رو، یک فردی که رهبریت یک مجموعه رو به عهده داره باید در نظر بگیرید. Sometimes we need to make decisions against our wishes or even against our beliefs. We need to do it. بعضی اوقات احتیاج هستش که تصمیماتی بگیریم که حتی برخلاف خواسته ما، برخلاف اون چیزی هستش که بهش اعتقاد داریم. That's why they pay me. They pay me to make decisions, and always make decisions in the benefit of the team, benefit of the success of the. به همین خاطر من اینجا شاغل هستم. به این خاطر به من وقتی که دیدم من این حقوقم رو دلیل اصلی که دریافت می‌کنم این هستش که تصمیماتی بگیرم که به منافع تیم کمک بکنه. Before the camp, this camp, to select 56 players was a deadline. قبل از شروع اون تقریب انتخاب 26 بازیکن سردبیر بسیار بزرگی بود. I wish I could have a couple more players, but from the financial and logistic point of view, it's not possible. دوست داشتم یکی دو تا بازیکن بیشتر حتی در اختیار داشته باشم، ولی به خاطر مسائل مالی و مسائل لوجستیکی امکانش نبود. Next day, after I worked so many days, I need to tell 3 players they're not dressing in that day. بعد از کار کردن با این بازیکن‌ها در روزهای مختلف در روز بازی مجبور بودم به 3 تا بازیکن‌ها بگم نمیتونن روی نیمکت بشینن.
Nobody can imagine the pain you feel when you need to say in your office. I'm sure you, as chief editor, sometimes you need to fire somebody, sometimes you need to say you're not working, sometimes you need to say you go to Persepolis, you go to Mashhad. You need to make decisions. That's your job. هیچ کسی درد رو نمیتونه واقعا لمس بکنه. چقدر سخت ازش وقتی مجبور هستیم به بازیکن‌های این حرف رو بزنیم و این تصمیم سخت رو بگیریم، مثل شما دوستان که در تو به عنوان سردبیران رسانه‌های ما بعضی اوقات مجبور هستیم که یک نفر رو به اشتغال در بیاریم، یک نفر رو جابجا بکنیم، اخراج صورتش بگیره یا مسائل دیگه و یک نفر رو در جای دیگه ازش استفاده بکنیم و این تصمیمات بسیار دشوار هست. Then you need to select your starting lineup, the only 11 players in 23, another pain decision, because it's not only the responsibility to select the best team to win the game, but also you need to put some players starting, some players وقتی صحبت از انتخاب میشه برمیگردیم به بازیکنانی که 11 تای اولیه و اصلی فیکس بازی هستن، باز هم یک تصمیم سخت به خاطر اینکه این تصمیم نه تنها سخت است بلکه مسئولیت بسیار بالایی هم داره. شما باید بهترین‌ها رو در اون زمین بذارید و حواستون به همه چیز باشه. And because we leaders, you chief editors, you are confronted with that position to make decisions every single minute. That's why you are exposed to make mistakes. اما به عنوان مدیران، به عنوان کسانی که تصمیم گیر هستید، شما دوستان به عنوان سردبیران و مدیران رسانه ایران هر روز با این مسئله مواجه هستید. باید تصمیمات دشواری رو بگیرید. سوالات باز بگید. نتیجتا هممون اشتباه می‌کنیم، مرتکب اشتباه می‌شویم. There is only one difference between leaders. فقط یک تفاوت اصلی میان مدیران هستش. Some of us we do more mistakes than others. یه سری از ما مرتکب اشتباهات بیشتری نسبت به بقیه میشیم. And some of our decisions, as you said, and very fairly, sometimes are not even what we believe, what we wish. و بعضی از تصمیمات ما همونجوری که شما اشاره کردید و بسیار منصفانه هم اشاره کردید در خلاف منابع You mentioned one name that is your colleague. به اسمی اشاره کردید که همکار شما هستش. And I could also mention other members of the staff that unfortunately they're not here, but they're part of our success. They make a huge contribution. میتونم اسامی دیگری که جزئی از کادر ما بودند و امروز نیستند رو بیاورم. فراموش نکنید که اونها هم جزئی از این موفقیت ما بودند و سهم زیادی در این موفقیت داشتند. But there was one moment that I was forced to make a decision because clear, I wanted everybody to know I don't have personally nothing against nobody. I never take nothing personal, nothing is personal in my decision. ولی کار به لحظه و جایی رسید که من اجبار پیدا کردم باید تصمیماتی بگیرم. خیلی شفاف بذارید که دوستان عرض می‌کنم بنده هیچ مسئله‌ای رو برداشت شخصی نمی‌کنم و هیچ مشکل شخصی با هیچ فردی ندارم. I don't have nothing, absolutely no problems with nobody. Opposite, I want in front of you to express my gratitude and the contribution, extraordinary contribution they gave to me. هیچ مسئله و اختلاف شخصی، مشکل شخصی رو با هیچ فردی ندارم، دقیقاً برعکسش. میخوام تقدیر رو تحسین بکنم به خاطر نقشی که داشتن در تیم من. But staff administrators, you know, something sometimes very funny because you get used for the coach to change players, make substitutions. There is a flexibility in the players, but when it's time in other areas, it looks like we should be untouchable, and this is not the reality. Everything is flexible, everything is open. متاسفانه شما عادت به این تغییر در بازیکنان کردیم. همونجوری که بازیکنان تعویض میشن در اون زمین یه بازیکن هستش تعویض میشه بازیکن دیگه جاشو میگیره. شما همه عادت کردید به این اتفاق. ولی وقتی میرسه به اعضای دیگه تیم اینجوری نگاه نمیشه و یه جوری اینجوری به نظر میاد که افراد دیگه غیر قابل دسترسی و غیر قابل تعریف است. Look, I want to thank you for the opportunity to answer your question.
Because you know, it's now time to remind them that I was, since the beginning, the first one in the national team that I fight all the time to bring them in style, to the greatness, to bring the... تشکر میکنم از شما این فرصت رو من بدید که هم بتونم به صورت باز توضیح بدم. من اولین فردی بودم که همیشه می‌جنگیدم، همیشه حامی این بودم که کادر ایرانی باید در کنار هم برای تحصیلاتشون، برای یادگیری و تعلیمشون حضور داشته باشن. So if the situation changes, you only have to watch. Is Queiroz is crazy now, or he keep that in one wall, or there are reasons why I believe I was forced to make this decision. یعنی اگر شرایط تغییر کرده دو حالت داره، یا کارلوس قیروش حالت مجنون‌گونه‌ای رو پیدا کرده، سرش به جای خود داره تصمیمات اشتباهی میگیره، و یا اینکه اجبار پیدا کرد که یک جایی تصمیماتی رو بگیره. I put it this in this way. اینجوری بهتون توضیح کنم. I don't have problems with my life. But I مشکلی don't با want هیچ فردی نداره. that I don't want that my people have problems because of me. بذارید اینجوری خدمتتون توضیح بدم. من هیچ مشکلی رو با هیچ فردی ندارم، ولی نمیخوام افراد من، کادر من مشکلاتی رو باهاش مواجه بشن به خاطر من. یعنی نمیخوام من دلیل مشکلات کادر من بشم. I repeat it again. I don't have problems with my life. And I have my wishes and my beliefs. But they don't change. But I don't want that they have problems because of me. تکرار میکنم هیچ مشکلی با هیچ کسی ندارم و خواسته من همین بود که هیچ تغییری به وجود نیاد، ولی این را هم دوست ندارم که اونها با مشکلاتی مواجه بشن به خاطر من. And after 6 years of my beliefs, I realized that this is the best solution. بعد از 6 سال که پایبند اعتقادات خودم و پایبند تفکرات خودم بودم، به این نتیجه رسیدم که این بهترین راهکار هستش. و متاسفم به خاطر But this is the best solution for the team. و این بهترین تصمیم هستش برای تیم. I'm sure you want to bring more people to your staff, but if you don't have financial support from the government, مطمئنم شما آرزویی دارید که بالاخره به تشکیلات خودتون هم افرادی رو اضافه بکنید، ولی اگر حمایت مالی رو از طرف نمیتونم از این شفافتر توضیح بدم. سوال دیگه اگه هستش thank you for your question. از سوال شما تشکر میکنم. خط رو رفت You can love us as always, you can like us as شما nothing wrong میتونید with that. عاشق پرسپولیس باشید، میتونید پرسپولیس هم دوست داشته باشید، هیچ مشکلی نداره. But that doesn't give you the right to go to the point to produce articles, to produce accusations, and threaten us. ولی این مطلب حق رو به هیچ کس نمیده که بخواد صحبت‌هایی رو مطرح بکنن، مقاله‌ها و صحبت‌هایی رو بنویسن که حتی کار نزدیک به تهدید کردن طرف مقابل میرسه. Till the point that I must say, I would like to close this story here. That was not fair, not right, not correct, what happened in December when some press, they support with unfair and not honest way the facts and the incidents that happened during that period. اینو باید بگم صحبت آخر هم از این مطلب منصفانه نبود. صحبت‌هایی که یه سری از رسانه‌ها در این اتفاقات برای حمایت از طرف مقابل انجام دادن و به صورت یک طرفه یه حمله‌های بسیار نادرستی بر علیه ما هم بسته شد. فقط انشاءالله امیدوارم که برنامه متخصص رسانه این رو هم را به نظر No, it's not correct. You're wrong. Where you read that is wrong. The call-up list was delivered to the website of the Federation before coming my Facebook. اسامیتون ملی تحلیل سایت رسانه فوتبال قبل از اینکه فیسبوک هم داده شد. Always. همیشه هم. But you properly said that we don't have a public relations, we don't have a press office, that nobody is working there.
روابط کلا نداره کسی اونجا کار نمیکنه. You said it was. It's good that you are doing it like you said it. I don't want that tomorrow is the best thing to همه نشسته بودم ازش هم راجع به نگاه می‌کردم. خب نویسنده توجه ویژه شخصیت‌های برجسته سیاسی و فراز اولمون به فوتباله. مشابه همچین اتفاقی اصلی سه توجه دارم میگم. توی ایران افتاد توی 48 یعنی به فاصله 48 ساعت بعد از صعودمون آقای روحانی دکتر روحانی رئیس جمهورمون نشستی رو با شما و مجموعه تیم ملی گذاشته. یه فلشبک هم به گذشته بزنیم. اردوی پیش از شروع جام جهانی بود فکر می‌کنم که توی بیان آقای ظریفی بر مذاکرات هسته‌ای رفته بود. کیلومترها مسیر رو رفتش تا بره به اردوی تیم ملی و روحیه بده و اعلام حمایت رو. میخوام بدونم که این حمایت‌ها چقدر آقای کیروز رو دلگرم کرده به خصوص حمایت امروز و اینکه میتونه چقدر تاثیرگذار باشه توی همین برنامه‌ای که ایشون دیروز تقدیم فدراسیون کرده و امروز مقابل دیدگان ما هستش. Yeah, absolutely. I mean, we remember very well that special day very, very special. بله اشاره کنم این حمایت‌ها و کاملا و در این حمایت‌ها بسیار دلگرم کننده هستش. هنوز خوب به خاطر داریم اون روز بسیار خاصی که جناب دکتر ظریف زحمت کشیدن، اردوی تیم ملی در آتیش اومدن. I said it this morning in front of president. I told him how much I have in my appreciation and my gratitude because I remember, can never forget this moment we lost unfair. Our Argentinian coach is not here. We lost unfair against Argentina. The support of the president of the country during that period gave us so much confidence. و امروز صبح هم حتی به جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور عزیز کشور ایران امروز عرض کردم خدمت ایشون که حمایت بسیار قوی و حمایت دلگرم کننده ایشون بعد از اون بازی غیر منصفانه‌ای که ما به صورت غیر منصفانه جلوی آرژانتین باختیم، صحبت‌های حمایتی ایشون بسیار برای ما دلگرم کننده و ارزشمند بود. I almost could fly. I was حمایتی که ایشون من انجام دادم من تقریبا بالم میتونستم پرواز کنم. I was so strong, so powerful that when the general secretary told me that I was zero as a coach, I fight against him. انقدر قدرت به من دست بود و محکم شده بودم که وقتی دبیر کل به من گفتن بنده از لحاظ فنی یا فوتبالی صفر و هیچ هستم، من تونستم جلوی ایشون بایستم و مبارزه کنم. I don't understand how people is happy. به من گفتن در صورت که شما هیچ کاری هیچ وقت برای فوتبال ایران انجام ندادید. من نمیدونم مردم چه جوری از شما راضی هستن. شما هیچ دستاوردی برای فوتبال ایران نداشتید. احساس قدرت می‌کردم به خاطر اینکه حمایت‌های دکتر روحانی رو حس کردم و احساس این بود که رئیس جمهور عزیز اطلاعات فوتبالیشون از ایشون فراتر. Very important that we feel players, we feel the support, coach, we feel support. این گونه حمایت‌ها بسیار مهم هستش که ما مربیان و بازیکنان حمایت رو حس بکنیم. The right direction that because today I create this image. I want to tell you this, share this. A lot of times in this country, in the last 6-7 years, I repeat I used to listen this comment about the national team and coaches and players. They used to use this comment. I am a soldier of the nation. من صحبت رو کردم و تصویر بسیار خوبی هستش. خیلی اوقات شما میشنوید که خیلی از افراد که میگن ما سرباز کشوریم. Disturb me a little bit. I don't agree with that. این صحبت یک مقدار من رو to confuse the national team player with the soldier, the ones that they need to defend the country, and I mean it's not showing really respect for what is to be a soldier.
وقتی ما جایگاه یک بازیکن تیممون و یک سربازی که به صورت واقعی باید از خاک و مرز و بوم این کشور دفاع بکنه دچار این سوء برداشت بشیم، یه گونه بی احترامی هستش به سربازان و زحمتکش به سربازان خوبه این. The national team players are servants, workers. بازیکنان تیم ملی در حقیقت خادم، در حقیقت در خدمت و کسایی هستند که باید در خدمت تیم ملی. Our expertise is to produce joy. تخصص ما ایجاد و دست آوردن شادی و شور و شعف است. تخصص و تجارت ما این هست که باعث شادی من صنعت ما این هستش. That's entertainment business. و در حقیقت تجارت ما همون تجارت سرگرمی و تجارت انترتینمنت و تخصص ما It's to bring joy and happiness to the people. که باعث شادی و شور و شعف باشه. People works 5 to 7, 8, 9 p.m. in the afternoon. They arrive home, they see football matches, club winning. They happy. That's our job. 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت روز کارشون رو تموم میکنن، منزل میرن، میشینن یه بازی فوتبال باشگاه که تیم رو طرفشون میبره و خوشحال میشن. این همونجاست که تخصص ماست، باید باعث خوشحالیشون بشه. So when doctors make a comment about us or President Rohani, we're sure that we are doing the right things. وقتی افراد بسیار بررسی مثل جناب دکتر ظریفیان، رئیس جمهور محترم جناب دکتر روحانی صحبت‌هایی راجع به ما می‌کنن، ما دیگه مطمئن میشیم و ایمان پیدا می‌کنیم که این کار رو maximum representative of the nation, when he say keep going, we're doing the right things for the people, we full of confidence and رئیس جمهور این کشور به شما تاکید میکنه که شما ادامه بدید، کم برید، این کار درست و مسیر درستی رو میرید، مطمئنا ما اعتماد به نفس بیشتری می‌کنیم. But the first time I met Dr. Reinhardt, I told him in my comments, I don't take it as a compliment. I don't take those words as a compliment. ولی دفعه اولی هم که جناب دکتر روحانی من دیدم به ایشون عرض کردم صحبت‌های بسیار دلگرم‌کننده ایشون رو به عنوان یک تحلیل و کمپلیمان من برداشت نمی‌کنم. I take those words as responsibility. اون صحبت‌ها باعث ایجاد مسئولیت a duty to do better. وظیفه دارم هر روز بهتر از روز قبل. And it is exactly what I try to transfer for the players. این دقیقاً همون چیزی هستش که من سعی می‌کنم به بازیکنان all the time, the responsibility to do better. همیشه این وظیفه‌ای که اونها کار بهتری کنند. Never be satisfied. هیچ وقت قانع نباشن. And Masoud reminded us today, and I can say this in a normal way, the players, they don't own the shirt. Nobody owns the shirt. مسئول شجاعی امروز جلوی رئیس جمهور گفت من به شما می‌خوام تکرار بکنم که هیچ کدوم از بازیکن‌ها صاحب پیراهن مقدس تیم ملی نیستن. The players, they only have the right to put their body inside the shirt when they deserve. بازیکنان فقط این حق رو دارن وقتی استحقاقش رو داشته باشن پیراهن مقدس تیم ملی رو بردارن. And every time they put the body and the soul inside the shirt, they have the duty and the obligation to put the shirt when the game finished in a higher place, in a better place. هرگاه که این پیراهن رو وطن میکنن وظیفه‌شون هستش که جایگاه پیراهن تیم ملی رو ارتقا بدن. So in conclusion, that support can make us در آخر این حمایت بسیار دلگرم. start the league, and according to my information and my sources, we have 16 clubs in the league next season. شما بهتر از من اطلاع دارید تا جایی که من اطلاع دارم 16 تیم وجود داره. Apparently there are 5 clubs without management in this moment. و جوری که من متوجه شدم و شنیدم 5 باشگاه ما در حال حاضر مدیریت مشخصی نداره، معلوم نیست مدیریتشون. 2 clubs that don't even designated pitches to play. 2 تا از باشگاه ما حتی زمین تمرین نداره، هیچ زمین نداره. You believe that the training pitches, we're talking for 6 years to start to recover and rebuild our training facilities. 6 سال می‌گذره که هر بازسازی این زمین تمرین کنیم. 6 years. 6 سال. When we leave this facility, you can take a look to the left side. Pitch number 2 is
for reconstruction 1 year and a half. وقتی از اینجا بیرون بریم شما زمین شماره 2 رو نگاه کنید 1 سال و نیم قراره درست بشه. The gym is still not with financial capacity to مرکز bring تمرینی equipment. ما و جیمی که ما می‌خوایم درست بشه ما هنوز توانایی مالی نداریم که And the future of the country, the future of football, آینده کشور، آینده فوتبال cannot move forward if هیچ year فوتبالی after نمیتونه year. رو به جلو حرکت بکنه هر سال We postpone این گونه تصمیمات رو به تعلیق کنه. Yes, it's true. We need to have the hands in the present and manage the present, but you need to put the eyes in the future. باید امروزمون رو در نظر بگیریم ولی چشمانمون باید به آینده باشه. And with all respect about your comment, yes, we number one in Asia. We don't lose, we don't concede goals, but we are training in one pitch with 60 meters. با کمال احترامی که برای صحبت شما رو دارم درست می‌فهمید. تیم اول آسیا هستیم، گل نباختیم، گل نخوردیم، ولی داریم در همین زمینی تمرین می‌کنیم که طول 60 متره. Are you aware about that? شما اطلاع داشتید از این مطلب؟ We train in 60 meters only. ما در 60 متر تمرین می‌کنیم. Training Iran national team, the number one Asian team in the ranking FIFA, no defeats. This standard comply with 60 meters. آیا واقعا جایگاه فعلی تیم ملی ایران به عنوان تیم اول آسیا، تیمی که گل نخورده، تیمی که صعود کرده به عنوان اولین تیم جام جهانی، استحقاقش این هستش که در زمینی که 60 متر هستش تمرین بکنه؟ Let me introduce a little bit of humor because we need also to approach these things with humor. Unless with our standards now in Asia, all national teams they're going to cut 40 meters in the pitch because we are number one, we win all games, and they're going to tell the coaches from now on you train 60 همون meters. هستش که حالا که ما اول آسیاییم حتی به صورت شوخی و مزاح میکنن بقیه تیم آسیا رو مجبور بکنیم 30 تا 40 متر زمیناشون رو کوتاه‌تر بکنن 60 مترشون رو اندازه ما From here they say, oh, the secret of Iran is this 60 meters. ایران در اونها برابر. No, what I'm trying to say is, yes, we satisfied and we are with these conditions, with this situation. بعد از خوشحال هستیم و رضایت Not satisfied, we are happy with the result. But we cannot be happy with the standards of our preparation. ولی با استانداردهای آمادگیمون نمیتونیم از استانداردهای آمادگیمون رضایت داشته باشیم. When we go to the facility that I invited, we're going to cross the pitch. I can explain what is really the situation of the pitch. Can we train there? Yes, we can train there. Yes, we can train. وقتی از این زمینی که ازش قرار رد بشیم به اون قسمت قدم بزنیم سوال اینجاست آیا میتونیم تو این زمین تمرین کنیم؟ بله. Can our players progress there? No, they can. ولی آیا بازیکنان ما تو این زمین پیشرفت میکنن؟ Why? Because when we start training passing and finishing, the speed of the ball cannot move. چرا Like you saw yesterday in France and England. تمرین کارهای سرعتی بازیکن‌های سرعتی و ضربه‌های فینیشینگ و تمرین کننده رو داریم سرعت بازی بسیار کند خواهد بود و مثل بازی دیشب فرانسه و انگلیس به هیچ عنوان نمیشه باشه. If the speed of the ball doesn't move quick, you cannot make quick decisions. اگر سرعت توپ خوب نباشه بازیکن‌ها نمیتونه تصمیم درست بگیرن. And the secret of winning big teams it is quick decisions because quick decisions teach to quick think. راز تیم هم تصمیم گیری سریع هستش و تصمیم گیری درست چون وقتی سریع و درست تصمیم میگیرید اتفاق بهتره. So this is about the progress. I'm not saying that we're not happy today because we reached this result. But ما خوشحال نیستیم از جایگاهی که as an expert, it is my duty to say, as an engineer, I can see that this wall in 2 years or 3 years, you're going to follow. That's my job, that's my expertise. You cannot see it, but I can see it as an engineer. اگر من مهندس هستم میتونم و باید به شما بگم این دیواری که من دارم میبینم 1 یا 2 یا 3 سال دیگه بر سر شما فرو خواهد بود. With all respect, امروز حواستون باشه. with all respect, that feeling, that idea. Well, remember one, we beat all of them with the same conditions. Why are you so worried with this? No. Now that we reach this goal, this is when we should be worried. کمال احترامی که برای شما دارم. اون حس و اون تفکری که نه الان ما اول آسیاییم
همه تیم آسیا هم شکست دادیم، اول گروهمون هم هستیم با همین شرایط. پس چرا دیگه اینقدر بخوام گل بزنیم؟ این طرز تفکر but this isn't finished. Anyway, because it was not illegal. چرا به خاطر اینکه ما رو باور می‌کنه. الان هم حرفی رو بزنیم This is the right moment to move a step forward. الان زمان مناسبی هستش که یک قدم رو به جلو برداریم. That's why I believe that this is an historical opportunity. به همین خاطر هستش اعتقاد دارم این فرصت تاریخی هستش برای فوتبال ایران For Iran to think about coaching education. که ایران به فکر تعلیمات مربیگری و کوچینگش باشه. Youth education. فوتبال پایه، equipments, تجهیزات، امکانات، infrastructures, مسائل زیربنایی and project football to the future. فوتبال رو به جلو حرکت ده. من منتظرم فقط میگم که ما در یک دوره سخت قرار داشتیم که سال گذشته که نه تنها در استفاده مربوط به ورزش و فوتبال بلکه در سایر زمینه‌ها ما مسئولیت داشتیم و توضیح این خواست ما نبوده، ما مجبور به این شرایط forced to play. اجازه داده نشد که بتونیم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و بتونیم فوتبالمون رو توسعه بدیم، سازی like Barcelona, Real Madrid, Manchester United, big clubs. مثل تمام باشگاه‌های دیگه رئال مادرید، منچستر یونایتد یا بارسلونا که به مرحله بسیار بالاتر و خیلی خوبی از جام قهرمانان صعود کردن، باید این زحمت هم متوجه بشه. I still remember in Manchester United that there were 11 games in each month. 11. روز یادم در منچستر یونایتد تو 30 روز در یک ماه 11 تا بازی برگزار می‌کردن. هر 3 روز یه بازی. But if you want to be there, there is a price to pay. ولی اگه شما می‌خواید اونجا باشید و در اون سطح باشید، باید زحمت بکشید. مسئله دومی که اشاره کردید کاملا درست بود. This program was introduced to the league with discussions, and we tried to prepare this program the best with the best solutions that we have available. این مطلب با سازماندهی کاملا مطرح شده بود و سعی کردیم بهترین راهکارها رو برای برنامه انتخاب کنیم. And now it is the league job with the clubs, with the coaches, with the presidents to come out with the final conclusion. الان دیگه وظیفه سازماندهی و کار سازماندهی هستش که بشینن با باشگاه‌ها، مدیران باشگاه‌ها، مربیان بهترین برنامه لازمه رو برنامه‌ریزی کنن. And the key point was, as he said, the goal is once we approve the program, once the league approves the program, according with our national team needs, then it's done, and nobody has the right during the season to come and try to stop the national team. That is the point. و دقیقاً نکته کلیدی هم همونطوری که دوستمون فرمودن این هستش که وقتی که این برنامه تعیین شد و تدوین و آماده شد و نهایی شد، دیگه هیچ باشگاه و هیچ فردی نخواد برخلاف این برنامه. Remember, I use these two words, harmony. دو تا کلمه رو یادتون باشه استفاده کردم. هماهنگی لازمه. An harmony decision. This is what we do. تصمیم هماهنگ و یک پارچه. And that decision will be announced by the league and the federation. اون تصمیم از طرف سازمان لیگ و فدراسیون. But also involves sacrifices. ولی همینطور باید تقابلی و گذشتگی هم بکنیم. If I could, in this program, this last program, we cut later training sessions, we cut camps, exactly to accommodate the clubs and accommodate the convenience of the coaches in the clubs. اگر میتونستیم حتی روزها رو کمتر هم میکردیم در این روزهای اردو به خاطر که کمک بکنیم به اردو، ولی دیگه واقعا همه چی کم شده و In regards to your final comments, I respect it, and as I said in my comments, in life nothing is closed,
everything is open. We'll see what the future brings to us. قبلا هم گفتم در زندگی چیزی بسته نیست، باید ببینیم در آینده خداوند متعال چه تغییری برای ما داره. very last question سوال خیلی آخر. بازم تبریک میگم آقای کیروش خاطر صعود جام جهانی. جدا از همه محبوبیت‌های آقای کیروش در ایران و ویژگی‌هایی که ایشون دارن بین دیگر مربیانی که حالا مقایسه شدن، یک زمانی خب با ما بازیکن‌ها که صحبت می‌کنیم این چیزی که ایشون اشاره کردن میجنگن کاملا درسته. ایشون برای تیم ملی بهترین ها رو میخوان، بهترین هتل ها، بهترین کمپ ها، پرواز فرست کلاس، بهترین لباس ها و شاید هیچ کس به اندازه ایشون به کیفیت لباس های تیم ملی در این یکی دو دوره گذشته اعتراض نکرده، در حالی که شاید در مربیان قبلی این چیز مشاهده نمیشد. برای زمین صحبت کردن. سوالم درباره اول زمین هست که الان که زمین نداره ایران چاره چیه؟ آیا باید بریم بیرون از کشور؟ و سوال دوم این که آقای ساکت و آقای تاج روز صعود به جام جهانی بعد از بازی مصاحبه کردن و گفتن آقای کیروش سوپروایزر شدن طبق همون قرارداد اولی که اوایل حضورشون داشتن و الان دیگه سرمربیان تیم‌های ملی رو در ردای امید، نوجوانان، جوانان، آقای کیروش باید نظر نهایی رو بدن. در این باره هم اگر بشه صحبت کنید، چون هنوز این سه تا تیم سرمربی ندارن در دوره جدید. Okay, combining the two questions, I think it is correct to say, in regards to pitch, we need one pitch. If the pitch come tomorrow better, then in 6 months better than 8 months, better than 1 year. But we need a pitch. Probably in 1 year, it will not suit our local preparation. But if we stop our preparation because we didn't have a pitch, no, we always try to find solutions. سوال اگه بخوام ترکیب بکنیم ما احتیاج به زمین تمرین داریم. این تمرینی هم نبوده. اینم که داریم الان می‌سازیم شاید 6 ماه 8 ماه 1 سال دیگه آماده بشه. ولی بالاخره باید یه زمین برای خودمون داشته باشیم. حالا که زمین نداشتیم آیا ما برنامه آماده سازیمون رو متوقف کردیم؟ به هیچ عنوان. همیشه رو به جلو حرکت داشتیم. If we able after 1 year not only travel to the World Cup in Russia but behind us we have a new pitch for training for under 16, under 18, under 20 Olympic team, even the clubs, it will be much better. ولی حتی اگر این زمین هر روزی آماده بشه که دیگه برای آماده‌سازی 2018 هم دیر باشه، ولی برای تیم‌های ملی دیگه حتی باشگاه میتونن استفاده کنن از زمین. So we will find solutions. For sure our preparation will be not jeopardized because of that. ما راهکار پیدا خواهیم کرد. مطمئنا نمیذاریم آماده سازیمون لطمه بخوره به خاطر این. Second part of your question. As you know, دوم سوالتون you should know that probably not only in the national team of Portugal when I was in South Africa, national team of the United States. تمام کشورهایی که بودم حقیقتا پرتغال، آفریقای جنوبی، ایالات متحده، امارات متحده عربی. All my years working for FIFA, conducting تمام سالهایی که برای فیفا کار کردم. Lectures in the area of development, national teams development and program. برگزاری کلاس‌های players development. در سطوح مختلف برای فیفا برای توسعه بازیکنان و مربیان. In all the positions, and every time they ask me or they request my services, I've been trying to share my experience and what I believe is the best way. هر بار که از من سوالی پرسیده شده یا درخواستی شده برای اینکه تجربه‌مو در اختیار کسی قرار بدم، همیشه این تلاش رو داشتم که تعلیم و تربیت صورت بگیره، تعلیم صورت بگیره. So it is true what Mr. Taj and Mr. Saket they asked me was for some advice in regards how to organize our technical department. بله این درست هستش. صحبت مطلبی که مطرح شده از طرف آقای تاج و ساکت نظر من رو خواستن برای اینکه در حیطه‌های مختلف تصمیماتی رو بگیریم. Because you remember it was part of the program of Mr. Taj what they called the national teams department.
یکی از برنامه‌های آقای تاج دپارتمان بسته نشد ارگانیزیشن سازمان تیم‌های ملی بود، ایجاد سازمان تیم‌های ملی. So can you give me some images of my... So when I was in Portugal last time, before we implement some reforms, آخرین باری که در پرتغال تغییرات و اصلاحاتی که در پرتغال ایجاد کردیم. So this is the guidelines of the foundation of the National Team Department of Portugal. Keep going. دپارتمان تیم ملی پرتغال فقط خیلی سریع. This is a very interesting thing that I was trying to explain. This is what I used to say to all national teams. Imagine, with all respect, that we are here. در نظر بگیرید حالا با کمال احترام ما در اون نقطه پایینی قرار داشتیم. Let's admit that one example. I don't like to admit that, but let's admit that Brazil or Portugal they are here. There is a difference in terms of development. نمیخوام حالا واقعا به این اعتراف یا مطرح بکنیم، ولی به نظر بگیرید پرتغال و برزیل در اون نقطه بالاتر قرار دارن از لحاظ توسعه فوتبال. This is my vision about the present in نگرش و نگاه من در فعلی ایران این هستش که ما بهترین تیم آسیا هستیم، درسته؟ لحاظ رنکینگ. But this is enough for you. آیا این کافی هستش برای شما؟ To be and compete with the best teams in the world in Europe. چیزی که ما می‌خوایم که با بهترین تیم‌های دنیا، بهترین تیم‌های اروپا و آمریکا جنوبی رقابت کنیم. We can implement a program that this year we do exactly the same. خط زرد رو آیون اگه مشاهده بکنید، اگر همون کاری که همیشه کردیم ادامه بدیم در یک خط صاف و بعد در چند سال آینده هم دچار یک رکود و درجازه نخواهیم شد. We can implement a special program to develop. اگر یه برنامه خاص خط دومی که پیوسته نیست هستش انجام برنامه we can progress. میتونیم پیشرفتی رو شاهد باشیم. But you think Germany is sleeping, Portugal is sleeping. ولی شما فکر میکنید برزیل، آلمان، پرتغال خوابن؟ هیچ کدومشون دست از کار برن. So they keep going with the progress. اونها هم اون خط بالایی، اونها دارن به پیشرفتشون ادامه میدن. So even if you make پس نتیجتاً اگر ببینید در سال 2009 کجا هستیم و در سال 2012 به کجا رسیدیم، اگر حتی در مدت 3 سال 4 سال 10 سال ما پیشرفتی هم خودمون فکر کنیم داشته باشیم، ولی باز هم تفاوت هم هستش. So what we need to do to take the shuttle of the progress, the shuttle of the future. ما احتیاج به چی داریم؟ بنفش رو رنگ بنفش اونجا اشاره شده که احتیاج به این داریم که یک موشک پیشرفت رو سوار بشیم و از اون موشک پیشرفت استفاده کنیم. اگر این تفاوت رو حساب کنیم در 10 سال آینده میتونیم در سطح بهترین تیم‌های درسش که خیلی جزئیاتش زیاده. This is the way Portugal is organized now. الان سیستم پرتغال به این گونه سازماندهی شده. Still this organization we have some projects below under 14. مثل پروژه‌ای هستش که زیر 14 سال هستش. And to answer directly to your question, take that picture. So what we're going to try to implement in Iran, it is a system where we have the national team. آیا سیستمی که در ایران میخوام جا بندازیم و سیستمی که پیاده بشه، تیم ملی بزرگسالان سبز رنگ هستش در بالا. One national team coach from under 23 until under 18 is responsible. یک سرمربی مسئولیت تیم‌های زیر 23 تا زیر 17 سال رو یک نفر مسئولیت کلانش رو در اختیار خواهد داشت. And another national team staff that take care from. و یک کادر مربیگری دیگر برای زیر 17 سال و پایین. این سه قسمتی تقسیم شده.
یه سبز، سفید و قرمز. That is the answer to the question. این Why Mr. پاسخ سوال شما بود. چرا آقای چارج و آقای ساکت این درخواست رو من داشتم برای مشورت This is the facility that you know and a big story behind. این ساختمانی هستش که شما می‌دونید داستان پشتش زیاد بود. When I arrived to Iran, on top of this facility was توی ایران من رسیدم به ایران اومدم was stones and اینجا کاملا خاک بود. nothing more. هیچی Stones دیگه. and sand. During the 5 years, در 5 سال گذشته I worked hard with my staff من و کادرم سخت کار کردیم to implement a project here to serve football players in Iran. به خاطر اینکه پروژه‌ای بتونیم بسازیم که در خدمت فوتبالیست ایرانی باشه. Then we had a little storm here. Not right time to talk about that. A little storm. شاید یک طوفان خیلی کوچیکی شدیم که الان زمان مناسبی نیست بخوام راجعش صحبت کنیم. But now with the support of Mr. Taj and the Federation, I believe we are moving in the right ولی direction. الان با حمایت‌های جناب تاج و فدراسیون فوتبال اعتقاد دارم که مسیرمون درست هستش. And this is exactly the invitation I addressed to you. I would like to, دعوتی هم که از شما کردن دقیقاً به همین ساختمان هستش که بریم و if you give us the honor and the pleasure, این افتخار اگه ما بدیم در خدمتتون باشیم 10 دقیقه. more 10 minutes, you can see here, it will be all national teams department organization. این طبقه بالاش هم الان خودتون خواهید دید تمام دپارتمان تیم‌های ملی بالا هست. And behind it, the new recovery facilities where the national team has been. و در ساختمان هم مرکز ریکاوری بازیکن هم هستش And the future gym, the performance center for و مرکز تخصصی football. پرفورمنس برای فوتبالیستان هم اونجا هستش. همه در اون مجموعه گنجانده شده که خواهیم. This facility is not only a legacy for the national team. این امکانات یک میراث فقط برای تیم ملی نیست. This facility is available to all clubs. هر باشگاهی که بخواد در ایران از این مجموعه استفاده بکنه میتونن استفاده کنن. All the clubs that they need to use the facility, this facility will be open for them. درهاش به روی اونها باز خواهد بود. Because as you know, most of the clubs, they don't have the possibility to have special gyms. همونجوری که شما می‌دونید اکثر باشگاه‌ها مراکز تمرینی و جیم‌های تخصصی رو ندارن. And this is the legacy I would like to leave behind. و این میراثی هستش که من دوست دارم بعد از خودم باقی بذارم. And that's why I invite you to go there. و همین منظورم امروز دعوتتون می‌کنیم که در خدمتتون باشیم. چند It's time to break the fast. It's very good.